Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أصحابه وزوجاته الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عيسى سيدتنا حفصة سيدتنا فاطمة الزهرة سيدنا حسن وسيدنا حسين سيدنا عباس وسيدنا حمزة وإلى أهل البدر وأهل الأول وأصحاب الصفا رضي الله تعالى عنهم وإلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان أولياء الشيخ أبي الحسن الشاذلي وسلطان أولياء الإمام فقيه مقدم وزوجاتهم وإلى الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ جند البغدادي وإلى أئمة مذاهب الأربعة وإلى الشيخ أبي حسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي الشيخ أبو العباس المرشي الشيخ بن عطاء السكندري وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومن انتسب إليهم خصوصا إلى جميع مشايخنا مشايخنا نخص خصوصا إلى حضرة الشيخ أبا رموكي هجي محمد جمال الدين أحمد وأمنا هجي هرية بنتك عبد الفتاح أبا هجي حسن وأمنا هجي أمينة الزهرية وإلى أبا عبد الجليل بن مستقيم بن حسين مربي روحنا ومرشدنا الشهر صلاح الدين الأيوبي بن عبد الجليل المستقيم وإلى جميع مشايخ بحر العلوم كلهم مشايخ تبيرا كلهم مشايخ بنكالان كلهم مشايخ بيتا تنقلون كلهم مشايخ تاريم كلهم وإلى أهل كبر باقي وأهل كبر مألا وأهل كبر زنبر وفريد وعناد وسيون وخريضة وأصولهم وفروعهم نخص خصوصا إلى أم أولادي وأولادي وإلى جميع من جلس في مجلسنا هذا ومن سمع مجلسنا هذا ومن طال مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم نور قلوبنا وقلوب أهلنا وجميع من جلس في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام
اللهم اجعلنا وإياهم من المحافظين على الصلاة المقيمين لها الخاشعين فيها الدائمين عليها آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, seluruh putra putrinipun Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad ingkang sangat kula mulyakaken kula taati, seluruh murid-muridipun Abah ingkang sangat kula mulyakaken, seluruh jamaah pengaosan yang mugi-mugi terus pinaringan istiqomah, terus pinaringan tumakninah, dan mugi-mugi dikempalakan kalih guru kita Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad beserta guru-guru beliau sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerahnya, atas nikmat maunah taufiknya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan yang didoakan langsung oleh baginda Rasul sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Rasulullah mendoakan bulan niki dengan doa yang sangat khas yang sering diwaus oleh Abah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Bagaimana tidak mulia, karena bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Dari satu sisi bulan Rajab ini mengalahkan keistimewaan bulan-bulan yang lain. Satu, karena bulan Rajab ini didoakan keberkahannya oleh baginda Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab. Pasti bulan ini adalah bulan yang barakah. Ingkang nomor kali, yang nomor dua, bulan ini adalah bulan yang sangat amat istimewa karena bulan ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah dalam lintas sejarah. Tidak pernah Allah memanggil hambanya untuk menghadap langsung kepada Allah, kecuali hanya terjadi pada tanggal 27 Rajab yang kita kenal dengan istilah Isra wal Mi'raj. Bagaimana mungkin bulan ini tidak mulia? Karena bulan ini adalah bulan syariat termulia, teragung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat baginda Nabi Muhammad, yaitu syariat salat. Kalau syariat-syariat yang lain diterima oleh baginda Rasul di bumi, sekalipun syariat itu mulia seperti syariat haji, puasa dan yang lain-lain, itu oleh Allah disampaikan lewat malaikat Jibril dan baginda Rasul menerimanya di bumi. Tapi khusus untuk salat, saking mulianya salat, salat ini diterima di tempat yang sangat tinggi, di tempat yang sangat mulia. Ini menunjukkan kemuliaan syariat salat. Allah langsung yang memberikan syariat salat itu kepada baginda Nabi tanpa perantara malaikat
Jibril. Betapa mulianya umat baginda Rasul karena mendapatkan syariat yang sangat amat mulia, yaitu syariat salat yang diterima langsung oleh baginda Rasul di tempat yang agung, di tempat yang istimewa, di mana malaikat Jibril saja tidak bisa menuju tempat tersebut. Malam ini mohon izin kami akan berbicara, melihat, memotret solat dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang lembarannya sudah ada di tangan para jamaah. Dengan harapan mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah kenikmatan kita, juga semakin bertambah kualitas solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, monggo sareng-sareng di waos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Lamma alima al-haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'at wa alima ma fika min wujudi syarrahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati fama kullu musallin muqimun. Al-Hikam, hikmah ke-128. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, lamma alimal haqqu, lamma alima samangsani ngawruhi sapa al-haqqu Allah yang maha hak mingka saking sira wujudal malali ing anani sifat bosan, lawana mungko memberi macam-macam, mewarna-warna, lak sapa Allah sapa al-haq laka marang sira at-taati ing pira-pira ketaatan. Wa alimalan moho pirsa sapa Allah ma ing karakter ing sifat fika kang tetep ing dalem sira min wujudis syarrahi saking anani kerakusan semangat yang besar. Fahajaroh mungko ngelarang, fahajaroh mungko ngelarang, membatasi sapa Allah ha ing salat alaika ing ngatasi sira, atau ha ing taat alaika ing ngatasi sira fi ba'dil awqati ing dalem sebagiani pira-pira waktu, liyakuna supaya ono apa hammuka keinginan besar sira iqamatas salati iku jumenengake salat la wujudas salati orah anani salat. Fama kullu musallin, fama oraunu kullu musallin saben-saben wong kang salat iku muqimun diarani muqimus shalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu zat yang menciptakan kita. Allah maha tahu terhadap karakter dasar dari kita. Pertama, Allah paham bahwa diri kita ini orang yang pembosan, orang yang gampang bosenan. Itu terjadi para rawuh bukan hanya pada kita. Kula pernah diajak ke Mbah Yai Nasir jelajah
3 negara. Satu Mesir, kemudian ke Jordan, terakhir di Palestina. Tengriku kami ditampakkan, kami dikasih tahu mana sumurnya Nabi Musa yang berjumlah 12. Famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Kalau sempat selfie-selfiean tengriku bapak-bapak. Tapi airnya kalau tinggali ke bawah sudah sat. Dulu itu terjadi. Mukjizat itu ketika nabinya sudah habis periodenya, maka mukjizatnya selesai. Beda dengan mukjizatnya baginda Nabi Muhammad, sekalipun baginda Rasul sampun kapundhut, mukjizatnya langgeng sepanjang masa. Solihun likulli zamanin wa makan. Wah, tengriku wonten 12 sumur. Nggih boten karawat seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ini pasti dikarciskan bapak-bapak. Tiketnya pasti mahal nih. Ngalah-ngalahi Malang. Tapi tengriku boten wonten karcisnya. Ya begitu saja kita melihat, dikasih tahu ini 12 mata air yang dalam Al-Qur'an famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Kemudian kami berjalan lagi, kulo kali istri kulo kali Mbah Yai Nasir berjalan lagi sama rombongan. Kemudian diceritakan oleh yang mengantarkan kita, di sini dulu tempat turunnya manna wassalwa. Kisah manna wassalwa niki kulo jadikan pembuka kitab Al-Hikam pada malam hari ini. Dalam Al-Quran Allah menceritakan sifat karakter pembosannya manusia itu sejak zaman Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Bani Israel niku sudah diberi keistimewaan. Mereka dinaungi oleh mendung. Allah turunkan kepada mereka al-manna wassalwa, makanan yang sangat istimewa, yang sangat berguna untuk kebutuhan tubuhnya. Manna wassalwa itu dalam beberapa tafsir diartikan nopo niku nggih madu, makanan yang manis dan sejenis burung merpati nopo burung puyuh, adalah makanan yang kualitasnya tingkat tinggi. Tapi karena makanannya hanya itu saja, sekalipun wenaknya minta ampun, jenengan remen sate, seneng sate, ya lihat-lihat umur. Makanya disebut sesuatu yang halal itu bisa thayyibat bagi seseorang, bisa tidak thayyibat bagi orang lain. Sate bagi santri-santri itu wah nikmat sekali walaupun belum ada penyaluran. Yang baru manten-manten butuh sekali sate, tapi yang sampun sepuh-sepuh itu menghindari sate. Para rawuh, sekalipun enak makanannya, sekalipun bagus kualitasnya, tapi bosen kalau terus-terusan itu. Sekalipun makanannya luar biasa bagusnya, tapi kalau setiap hari terus dihidangkan Kentucky, terus fried chicken, terus nggih bosen. Kadang-kadang pengin tempe ngoten nggih, pengin ikan asin ngoten. Itu terjadi pada Bani Israel. Makanya kemudian mereka wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Musa, kami ini enggak sabar kalau hanya satu macam menu, ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka minta, tolonglah maturkan kepada Tuhan kita, Tuhanmu wahai Nabi Musa, mintakan kita jangan manna wassalwa terus.
Ya keluarkanlah dari mubi napa niku mimma tumbitul ardu mim baqliha, sayuran-sayuran. Jadi sadar niki vegetarian niki Bapak. Kami pingin sayuran-sayuran, mbuh kangkung, mbuh kubis, mbuh yang lain, mim baqliha. Kemudian wakistaiha, ada timun lah, minta timun mereka, cobalah mintakan kepada Tuhanmu timun. Wafumiha, bawang putih, wa adaziha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Jadi mereka katos empon-empon ngoten niku. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, karena mereka bosan dengan makanan launin wahid, ta'amin wahid. Maka kemudian Allah menjawab lewat Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Makanan-makanan yang disebut itu adalah makanan-makanan rendahan, sedangkan yang kami berikan kepada kamu adalah makanan tingkat tinggi, gizinya luar biasa, tapi bosan. Santri setiap hari dikei ayam, pasti kangen tempe, dikei tempe protes. Memang sifatnya ngoten niku. Nggih, sanis murid niku kan tidak punya keinginan nopo yang diberikan oleh gurunya, yaitulah yang didahar. Lah, untuk umat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala sangat amat sayang. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawanat ta'at. Ketika Allah Subhanahu wa taala paham tentang yang ada dalam dirimu itu adalah sifat bosan, maka kemudian lawana lakat ta'at, maka Allah memberi macam-macam jenis-jenis ketaatan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, bahasa kula kali panjenengan, kalau sholat terus bosan, ada sholawatan sareng Habib Syekh, semangat karena enggak bosan. Wiritan kalau jenengan disukani syadiliyah terus ngoten, pagi syadiliyah, duha syadiliyah, terus napa niku? Duhur syadiliyah, asar syadiliyah, maghrib syadiliyah. Syadiliyahan terus bosan pasti jenengan. Makanya oleh Abah disukani dalail, disukani rotib, disukani napa niku hizib, disukani hataman Al-Qur'an. Kenging napa kersani boten bosan. Para rawuh nggih ngoten niku, karenanya Allah niku tahu kalau kita itu pembosan, maka Allah memberikan nikmat yang sangat tinggi kepada kita dengan jalan membuat warna-warna macam-macam ketaatan. Yang sunnah mawon pinten niku pun boten kehitung. Jadi agar seseorang niku nopo sih gunanya Allah niku memberikan macam-macam ketaatan, paling wonten tiga bapak-bapak. Yang pertama, agar kita itu kalau bosen bisa segera pindah dari satu macam ke macam yang lain. Naudzubillah, boten angsal disebut bosen ngaji, bosen maos Quran katanya. Tapi ini maos Quran terus, nggih mungkin bosen juga bapak-bapak. Maka diajakanlah dibaiyahan simtud duroran, refreshing dalam dunia ketaatan. Nah, niki namanya satu, agar hati kita menjadi tenang dengan pindah dari satu model menu ketaatan ke model menu yang lain. Pinten menuni pun yang disukani Abah pun kuwata sangat, sampun telas sedaya menuni pun. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah memberikan warna-warna ketaatan itu? Agar nopo nggih? Agar kita itu tidak punya satu sebutan.
Pak Yai Jamal itu adalah orang ahli zikir, nggih, ahli ngaji, ahli napa malih, ahli solawat, ahli tasawuf, ahli sodakoh, ahli yang lain. Kenging nopo kok disebut dengan ahli yang lain? Karena memang Allah memberikan macam-macam kebaikan yang bisa dilakukan oleh Mbah Yai Jamal. Coba kalau hanya satu, Abah itu ahli sholat, maka namanya hanya disebut dengan ahli sholat. Tapi Abah niku ahli sholat, ahli ngaji Al-Quran. Kulo paham betul, Abah niku sekalipun rawuh saking pengaosan niku jam kalih riyen pas teng Pondok Al Amanah Putri niku ingkang teng ngajengi muallimat niku, jam kalih beliau rawuh, beliau boten langsung sare, beliau tasik solat, kemudian kulo lamat samar pireng saking kamar kuro niku beliau buka Al-Quran, sehingga Abah disebut ahli torikoh, ahli maos Quran. Abah niku setiap hari pasti maos dalail, teng pundi-pundi bekto dalail, kadang-kadang dalailnya diwaos teng kendaraan. Berarti Abah niku juga berhak disebut ahli dalail. Abah niku ahli solawatan, ahli mulutan. Kenging nopo? Karena yang mengadakan mulutan secara serentak di tempat-tempat ngaos ngajinya Abah niku adalah Abah. Beliau disebut dengan orang yang ahli mulutan. Beliau adalah orang yang ahli sodakoh pun. Kalau kalian panjenengan boten sakit niru. Abah niku nik wonten Habib, nik wonten Syarifah, nik wonten tiang nyuwun, niku apa yang ada di kantongnya niku disukaaken. Entah amplop saking sinten langsung sret. Wonten murid sing ngoten niku, sret. 200.000 set. Nih Abah boten langsung sret. Kula niku sowering teng Bawangan niku. Abah niku kadang-kadang teng Bawangan ningali pondok dalem yang di Bawangan niku, Bawangan Peloso niku. Pas Abah teng niku kuatah sangat tetangga-tetangga yang mendekat ke Abah. Niku nggih langsung amplopnya setunggal. Nopo yang ada di kantongnya diberikan. Mantunya sebenarnya pingin niru tapi dereng makomipun. Nggih kula saged pakai amplop tapi diisi rien sak cekape ngeten niku. Maka Abah sah dianggap orang yang ahli sedekah. Abah niku ahli fikih, Abah niku ahli tasawuf, Abah niku ahli silaturahim, Abah niku ahli pejuang. Di mana-mana beliau membuat majelis ta'lim. Beliau terus mendirikan pondok untuk anak-anaknya. Beliau mendirikan madrasah-madrasah untuk anaknya. Niki karena bermacam-macam ketaatan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, sehingga Abah niku bisa beraneka macam ragam ketaatan yang beliau lakukan. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, ingkang nomor 3, paling tidak ada alasan untuk kita untuk malas, karena kita sudah diberi menu yang bermacam-macam. Para rawuh, sehingga ketika kula kali panjenengan niku diparingi macam-macam menu, macam-macam ibadah, maka kita akan, kalau bosan dari satu ibadah, pasti kita akan berpindah ke ibadah yang lain. Sehingga ketika beribadah dengan ibadah yang lain itu muncul rasa semangat, muncul rasa nopo niku nggih kuat himmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku satu, Allah paham bahwa kula kali panjenengan niki pembosan dalam dunia ibadah, maka Allah memberikan aneka macam ragam menu untuk dinikmati.
ngeten niki langsung ingat restoran ngoten nggih disukaaken daftar menunya. Nek jenengan maos menu niku benten kali kula, nek jenengan maos menu niku saking kanan napa saking kiri? Nah, disukani menu ngeten niki. Wonten tulisan saking kanan, wonten saking kiri. Nek anak kula maos niku saking kiri. Harganya berapa? Kemudian dilihat. Nek jenengan kan boten macamnya harga ora peduli ngoten. Ini anak kula niku buatan ningali harganya yang pantes. Pinter anak kula niku nih milih menu niku. Bapak sowan nang napa niki mawon. Napa nak teh. Kula matur, nek teh gak usah nang resto nak, nek teh nang omah ae. Jadi aneka macam menu niki konsep restoran, menunya macam-macam sehingga kula kali panjenengan masuk ke resto niku tidak bosen karena banyak macam menunya. Engkang nomor kalih wa alima ma fika min wujudi syarrahi. Allah paham betul kalau kula kali panjenengan niku punya sifat dasar rakus. Nek pas semangat niku pengen dilakoni sedaya. Nek pas jenengan saking econe ngoten niku atine sedang enak, pikirannya sedang bagus, tempatnya juga enak. Ngeten mawon. Jenengan ingkang pernah umroh niku rakus ketika di Mekah. Pengen sholat terus niku. Sholat terus. Memang sifat dasar kita nggih ngoten niku. Kalau sudah dikasih menu enak pengen dihabiskan. Oleh karena Allah paham kita ini adalah makhluk yang rakus, ingin dilahap semuanya, maka Allah kadawipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sandari fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Allah membatasi ketaatan itu hanya pada waktu-waktunya, ndak boleh dilakukan di waktu sembarangan. Para rawuh, makanya ada istilah maka ada istilah napa niku? Wa kana lil mu'minina kitabam mauquta. Ada waktu-waktu tertentu. Misalnya boten nangsal jenengan sholat duha terus mulai jam 7 sampai jam 7 malam. Kok sholat duha terus? Sedang semangat bah. Allah, sholli sunat duha. Allahu akbar. Semangat puasa. 12 bulan dijadikan puasa terus rakus dengan pahalanya puasa sehingga semua bulan ingin puasa. Mantun ngoten langsung glek sakit. Makanya Allah memberikan waktu-waktu. Allah waktunya di sini. Kalau ini ndak boleh. Salat sunnah ba'da asar itu gak usah kegayaan. Gaya salat sunnah ba'da salat asar. Lah boleh salat sedang semangat. Allah. Jadi ada batasan-batasan waktu yang diberikan agar orang itu tetap semangat. Puasa setelah lebaran, lebaran gak pengen lebaran, pengen tetap puasa. Boten angsal. Haji juga tidak bisa pada sembarang waktu, hanya pada bulan-bulan haji. Jenengan ngeluarakan kurban karena saking semangatnya berkorban gitu nih. Bulan Januari nyembelih hewan korban. Lapo sampean Kang nyembelih hewan korban? Loh, belum waktunya. Ngapain kamu batas-batasi? Gak ono batasan-batasan. Sing penting aku pingin berkorban. Besoknya langsung bayar zakat fitrah sekalian nggih zakat fitrah pada bulan Januari. Boten nangsal. Sekalipun kita rakus dengan nilai pahala pada sebuah ibadah, tapi ibadah niku dibatasi oleh Allah, dilarang kadawipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, dilarang dilakukan di sembarang tempat. Ada tempatnya masing-masing. Sampean kok muter-muter di dekatnya beduk? Sampean nggak tahu, saya sedang tawaf ini. Loh,
tawaf kok di situ. Oh, ada santri ketangkap kali keamanan muter-muter di pasar Pon, tangkap oleh keamanan. Sampean sudah berapa lama di sini? Kurang 1 putaran, Cak. Kenapa kok kurang 1 putaran? Masih 6 putaran. Kenapa? Saya sedang tawaf mengelilingi pasar. Oh, harus ada tempatnya yang namanya tawaf. Tidak pada sembarang waktu, tidak pada sembarang tempat, sekalipun kita sedang bersemangat. Allah paham kalau kalian itu kadang-kadang fluktuatif, semangatnya kadang-kadang naik, begitu naik semuanya pingin dilampaui, tapi Allah memberikan kitabam mau kuta. Sholat duhur waktunya mulai sekarang sampai sekian, sholat asar mulai sekian sampai sekian. Juga Allah membatasi rokaatnya. Subuh ya cukup 2 rokaat, gak usah kegayaan. Lapo sedang semangat subuh 4 rokaat, gak sekalian 6 rokaat, sekalian kodok sholat isya. Boten nangsar. Makanya fahajarah, teng tulisan kitab niku ditulis fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Kenapa Allah seperti ini membentuk, mewarna, memberi macam-macam jenis ketaatan, kemudian membatasi waktu-waktu ketaatan tersebut? Tujuannya niki lho bapak-bapak, kalau urusan sholat, liyakuna hammuka iqamatas sholah, agar himmahmu, semangatmu itu iqamatus sholat, la wujudas sholat, bukan sekedar sholat. Jadi kalau sesuatu yang dilakukan kuatan itu biasanya kualitasnya sembarangan. Jenengan tinggali mawon. Salat tahajud 2 rakaat. Jenengan diutus kali abah salat tahajud ingkang biasa ngelampai tahajud ini kan 6 salaman nggih. Kemudian mantun niku salat hajat, salat taubat, mantun niku salat witir. Pinten niku hitungannya? 6 salaman, 2 salaman, terus terakhir 2 lagi salaman witirnya. Niku dibatasi. Jenengan ngelampai niku semangat karena hanya dilakukan pada malam Jumat. Semangat saya, Allahu Akbar. Wes. Bayangkan dengan sholat tarawih yang 20 rakaat. Pripun cara kita melakukan sholat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Pasti kalau kalian panjenengan dereng takbir kesuwen. Makanya kadang-kadang santri-santri itu zaman dahulu, sekarang kan nggak boleh santri-santri itu mencari tempat tarawih. Rien, santri-santri rien pasti mencari tempat tarawih. Mana tarawih yang kilat? Ialah yang wong Jumatan kadang-kadang ngoten nggih. Nah, sudah boten usah nyebut-nyebut nggih, boten usah. Wong Jumatan kadang-kadang mencari Jumatan yang paling, padahal Jumatan itu hanya 1 kali dalam seminggu. Kalau kulo kali panjenengan mantun ngaos niki pasti malu mencari yang paling cepat. Cepat tapi husuk lebih bagus dibandingkan pelan ora husuk. Yo top. Itu baru santri yang dinia kelas 1. Liyakuna hammuka iqamatus shalah la wujudas shalah. Berarti dalam urusan salat niku wonten kalih teng mriki. Ada yang disebut dengan iqamatus shalah, ada yang disebut dengan wujudas shalah. Abah Romo Yai Jamaluddin Ahmad guru kita menyebutnya disebut dengan mutlaqus shalah dengan hakikatus shalah. Bahasanya Al-Hikam niku disebut iqamatus shalah, ada wujudas shalah. Wujudas shalah niku napa? Sing penting salat ngaten.
Sing penting ono salate ngono. Wis salat le, sampun. Gimana kualitasnya? Wis gak usah ditanya. Sing penting wis salat. Niku namanya wujudas salat. Karenanya dalam Al-Qur'an niku Allah menyebut sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi ja'alni muqimas shalah. Bukan rabbi ja'alni musalliyan. Nggih. Ya Allah, jadikan saya orang yang salat. Rabbi, duh pengiran kula, ij'alni, jadikan kula musallian, orang yang salat. Boten Nabi Ibrahim niku berdoa dan diibadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Berarti beda napa boten musallian dengan muqimas shalah? Beda. Dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebut salat pasti gandengannya niku aqimis shalah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wonten malih aqimis salata lidzikri bar wa idza qamu ila shalah. Baru ketika Allah menyebut kualitas salat yang ala kadarnya, asal-asalan sing penting salat, Allah menyebut fawailul lil musallin, bukan disebut fawailul lil muqimis shalah. Jauh banget, beda sangat antara iqamatus shalah dengan fi'lus shalah, antara muqimis shalah dengan musallin. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, maka kita harus berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lah, hikmah niki di belakangnya tulisanipun ngeten, fama kullu musallin muqimun. Monggo sareng-sareng. Fama kullu musallin muqimun. Tidak setiap orang yang sholat itu disebut muqimus sholat. Peringatan Isra Mi'raj bulan ini, mari kita ngir ada dari sisi batin. Tidak boleh meninggalkan salah satunya. Lah, dohir niki fikihnya salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka ada wudu, ada syarat-syarat salat, ada arkanus salat, ada sunanus salat, ada mubtilatus salat, ada gerakan-gerakan salat. Sehingga salat niku dalam definisi fikih secara sederhana aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Aqwalun beberapa perkataan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, muftatahatun bit takbir yang dibuka dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim dan diakhiri dengan salam. Niku salat secara zahir, aqwal wa af'al. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu, yang menunjukkan apakah orang itu sudah masuk muqimis shalah atau belum, adalah urusan batin. Khusyuknya itu yang dilihat. Yang dilihat bukan hanya sekedar gerakan takbir, ruku, sujud, tapi hati juga dilihat oleh Allah. Adab tata cara dia melaksanakan juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, biar orang itu bisa melakukan sholat dengan sempurna, hati-hati, maka sholat itu dibatasi. Waktunya juga dibatasi, rokaatnya juga dibatasi. Sedengan boten usah tanglet teng kula. Pak Holik, nopo Pak? Kulo niku kalau subuh sedang sehat-sehatnya, sakjane dirobah sae nggih. Nopo maksudnya jenengan? Duhur 2 saja karena pun ngantuk kulo, subuh 4 rakaat. Soae sangat jenengan Pak. Baru ngaji hikam
2 kali sudah mau mengganti rokaatnya sholat. Ada siri-siri tersendiri. Kenapa maghrib itu 3, kenapa duhur itu 4, kenapa asar itu 4. Nanti akan dibahas ketika kita menjelaskan tafsir secara utuh. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka ada di situ pembahasan. Maka putra-putra ini dikuliahkan di Yai Bafa mawon kersani paham, karena ada mata kuliah yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Nggih, boten teng mriki panggenanipun pun kula terusaken. Nggih, tadi Pak Yai Sohi wonten ingkang kelewat pada hari Kamis niku ba'da duhur Yai Bafa ikut meramaikan khol, ikut memperingati kholnya Abah, karena di Yai Bafa niku wonten namanipun Jamaluddin Institute. Jadi pemikiran-pemikiran Abah dikaji kali rencang-rencang mahasiswa dan dosen, ada istilahnya Jamaluddin Institute. Nah, insya Allah pada hari Kamis niku ba'da duhur akan ada bedah pemikiran Abah. Seperti apa pemikiran dan perjuangan Abah, kita ngerawuhaken murid-murid senioripun Abah. Salah setunggalipun yang dirawuhkan adalah Pak Yai Fathul Huda yang selama ini menjadi muridnya ipun Abah. Niku monggo menawi jenengan longgar hadir, tapi batasanipun kinten-kinten 1000 orang. 1000 orang. Nggih, biar boten seperti holnya malamnya, tapi pemikiran-pemikiran Abah, perjuangan-perjuangan Abah niku dibahas di kampus Yai Bafa pada hari Kamis ba'da duhur. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, niki ingkang yang pertama. Biar kula kali panjenengan fokus konsentrasi, sudah dibatasi rokaatnya, sudah dibatasi waktunya, sudah macam-macam jenisnya, maka ayo laksanakan secara serius. Perhatikan syariatnya, perhatikan adabnya, perhatikan zahirnya, perhatikan batinnya. Kalau sudah seperti itu maka disebut muqimus shalah. Tapi kalau tidak memperhatikan itu, hanya memperhatikan luarannya saja, yang penting sah, yaitu namanya napa namanipun wujudus shalah. Maka ditutup dengan kata-kata fama kullu musallin muqim. Tidak semua orang yang sholat disebut muqimus shalah. Para rawuh, sebelum pindah ke hikmah yang kedua, kula niku pernah diuji, boten diuji nggih, ditangleti, tapi menanyakan itu seperti merendahkan ngoten. Pas kula ngaji Al-Hikam bab niki di Pertamina, Masjid Pertamina Surabaya, Jagir Surabaya. Wonten tiyang guwanteng dasian ngacung. Jadi ngaji teng kota-kota niku rada susah dibandingkan ngaji teng desa-desa. Teng desa kan pokoknya kalau matur mantun niku Rabbi fanfa'na bi barakatim, selesai. Tapi ini di kota-kota niku tasik nyuwun dialog. Dialog dibuka wonten tiyang guanteng. Celananya rada cingkrang kedik ngoten niku. Kula perhatikan saudara saya gitu, saudara. Pertanyaannya nyelekit bapak-bapak. Ustadz, bukankah dalam Al-Quran itu ada ayat inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar? Tapi kenapa kemarin kabar yang kita baca dan viral di media massa bahwa yang sedang ditangkap oleh KPK itu adalah saudara kita yang melaksanakan sholat? Kenapa sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Padahal dia sholat loh Ustadz. Bukan hanya sekedar sholat, batuk ireng, tapi ketangkap KPK. Ini ayatnya sudah tidak berlaku atau bagaimana? Tolong Ustadz terangkan kepada saya. Aduh, kalau pengen narangaken niku wani piro sampean ini.
Ngaji kula suwe, ngaji kula lami teng Abah. Makanya kemudian kula sampaikan kepada Abah, kepada beliau, kita tidak perlu membahas orang. Yang paling penting dalam hidup itu hasibu qabla an tuhasabu. Urusan orang, urusan kita, urusan kita. Kalau kita terlalu fokus ngurusi orang, merendahkan orang, menjelek-jelekan orang, ingat suatu saat nasib itu bisa terjadi pada diri kita. Hati-hati. Baru nunduk bapak-bapak. Kemudian kula sampaikan, dalam Al-Quran setiap Allah menyebut sholat itu pasti kalimatnya iqamatus sholah, muqimis sholah. Makanya kula sampaikan kemudian dalam sholat itu paling tidak guru saya, abah saya mengatakan ada sholat itu ma'al ghaflah, ada sholat itu ma'al yaqdah, ada sholat itu ma'al khudur atau ma'al ghaibah. Panjenengan paham apa 3 macam sholat niku? Boten. Waduh, ini butuh waktu agak lama kalau panjenengan dereng paham. Tapi karena piyambakipun niku biar tidak penasaran, kula jelaskan. Yang satu dan yang kedua, sholat yang diadakan, dilaksanakan, dilakukan tapi dengan hati yang ghaflah, lalai dari Allah, tidak eling Allah blas. Yang kedua, kadang-kadang eding, kadang-kadang ora eling, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul. Ini keduanya tidak akan memunculkan hikmatus sholah tanha anil fakhsya'i wal mungkar, karena yang satu dan yang kedua ini hanya disebut mutlaqus sholah, wujudus sholah, sing penting wis sholat. Lah kalau wis sing penting sholat itu tidak akan menimbulkan hikmah. Makanya gak salah, gak kaget, gak heran ada orang sholat maksiat tetap jalan. Wonten napa boten? Wonten. Yang salah napa nih? Syariatnya napa piyambakipun? Disinilah pentingnya kita punya guru sekali berbahyai jamaah, sehingga kita dibimbing. Yang satu dan yang kedua itu sekalipun sampai jungkir balik sholat, mungkin sambil digosok-gosokkan kita tetap saja maksiat. Kenapa? Karena sholatnya masih dalam tataran sholat yang wujudus sholat, belum masuk muqimus sholat. Karena sholatnya as-sholatu ma'al ghaflah, as-sholatu ma'al yaqdah. Baru sholat yang terakhir yang disebut dengan as-salatu ma'al khusyu' yang dalam atau ma'al hudur yang dalam bahasa Al-Quran qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, bukan ghafilun. Kalau ghafilun itu fawailul lil musallin. Baru kalau sholatnya sudah tingkatan yang terakhir ini yang disebut dengan iqamatus sholah, inilah yang akan memunculkan hikmah. Salah satu hikmahnya tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, malam tanha salatahu anil fakhsya'i wal mungkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya belum bisa meredam dirinya, belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan fakhsya dan mungkar, maka yang harus dikoreksi nopo? Kualitas sholatnya. Aku sholat tapi kok masih maksiat, oh berarti sholatnya masih ala kadarnya, seadanya. Bahasanya Bahyai Jamal niku sing penting wis sholat. Wis sholat le sampun. Gimana sholatnya? Mboten urusan. Sing penting wis
salat. Makanya ada dawuh, barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka orang itu tidak semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar bisa salat khusyuk? Ndak bisa kalau enggak diilmuni, ndak bisa kalau enggak nyuwun marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya dipelajari, kemudian mohon kepada Allah agar bisa dijadikan orang yang muqimis sholat. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terakhir qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, untuk urusan sholat niku kathah teng hikam. Badhe kula comot satu-satu, kok ketinggalan boten nutut waktunya, maka kula namung ngambil 2 hikmah mawon. Ingkang nomor kalih kula percepat. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kita membahas tentang iqamatus shalah. Hikmahnya apa kalau orang itu sudah bisa mendirikan sholat? Jadi hikam niku indah runtutannya bapak-bapak. Jadi kalau ngaji hikam niku boten urut, nggih bingung kadang-kadang. Karena apa? Pembahasan sebelumnya itu dilanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Karena saking indah dan tingginya kitab Al-Hikam itu, maka wonten dawuh seandainya sholat itu boleh pakai selain Fatihah, maka kitab Hikam niki angsal didamel sholat. Tapi nggih boten angsal, saking tingginya nilai hikam, bukan hanya pada hikmahnya tapi pada runtutannya. Setelah kula kali panjenengan belajar, diajari oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang sifat yang pembosan, sifat yang rakus, maka kemudian oleh Allah diberi macam-macam ketaatan, dilarang dilakukan di sembarang tempat, agar keinginan terbesar kita, cita-cita terbaik kita adalah iqamatus shalah, bukan wujudus sholat. Karena tidak semua orang sholat itu disebut muqimis sholat. Baru kemudian diterangkan pada hikmah berikutnya, nopo yang akan didapatkan kalau orang itu sudah pada tingkatan muqimus sholat. Qala dawuh sapa Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Monggo sareng-sareng. As-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub wastiftahun libabil ghuyub. As-salatu utawi salat iku tuhratun sebagai pembersih, lil qulub untuk hati, min adnasid dunub saking kotor-kotorane dosa. Jadi yang disasar dari hikmah solat yang disebut dengan iqamatus solat niku adalah hati. Karena semua perbuatan itu tergantung hati. Dan hati ini adalah nopo nggih, jenderalnya tubuh. Sehingga didawuhkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhatil jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Hati ini yang disasar. Makanya dalam belakang, dalam munajatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini wonten munajat gitu, Allahumma tahhir qalbi minal aghyar. Bersihkan hati kami dari selain Allah. Karena hati niki ibarat cermin yang berada di tengah padang pasir. Gampang dia tertempel debu, ada angin debu nempel. Hati kula kali panjenengan niki gampang dikotori dengan kotoran dosa. Lari-lari nem mawon mahasiswa kula berangkat saking al-muhibbin, berangkat saking al-amanah, mboten wonten sinten-sinten. Mangke begitu sampai di gang kepanggih kali lari al-wardiyah, kepanggih kali lari al-amanah, larinya lipstikan, ketinggal
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi matanya terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang astagfirullah itu juga matanya nunduk. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Nundukkan, mboten astagfirullahaladzim, mboten, akhirnya subhanallah, Allahu akbar, zikir tapi padahal yang tidak benar niku. Lah ngeten niki bapak-bapak kebawa ke kamar, arek iku tak sawang-sawang yo apik ya. Ngotori hati niki aghyar niki. Kalau yang dilihat 1, kalau yang dilihat 10 kotor. Kadang-kadang ketemu kali musuh niku kotor. Makanya kotor terus hati ini, setiap hari kotoran terus masuk ke dalam hati kita. Lah caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah yang luar biasa kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, yaitu salat. Dalam satu hadis An Jabirin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khams kamathali nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat fama yabqa dzalika minad danas. Ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, tolong terangkan kepada kami tentang salat." Nabi kemudian membuat jawaban dengan jawaban yang sangat sederhana dan sangat indah dengan tamsil perumpamaan. Saya tanya kepada kamu, kalau ada seseorang punya rumah kayak villa, ngoten bapak-bapak, punya villa, punya rumah, rumahnya kecil tapi di depannya ada sungai yang jernih mengalir. Lantas setiap hari dia turun ke sungai itu nyemplung mandi 5 kali dalam sehari. Apakah masih tersisa dalam tubuhnya kotoran? Apakah masih tersisa dalam tubuhnya bau? Sahabat niku menjawab, "Nggih ya Rasul, kalau sampai 5 kali sehari mandi pasti bersih sih ya Rasulullah." Itulah perumpamaan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pingin ninggalaken kula kali panjenengan dalam keadaan dosa. Saking sayangnya Allah, saking penuh rahmatipun Allah, maka dosa yang dilakukan kepada Allah malam yajtanibil kabair, dosa-dosa kecil bapak-bapak, dosa yang dilakukan oleh seseorang ba'da subuh terus duha, kata sekolah ceritakan tadi niku, begitu sholat duhur datang, hayya ala sholah, dia segera sholat dengan melakukan dengan mendirikan sholat, dengan iqamatus sholah, syaraitnya diperhatikan, arkannya dilengkapi, mubtilatnya dihindarkan, khusyuknya diusahakan, adabnya juga dijaga, maka dosa antara subuh sampai duhur niku dihapus oleh Allah. Karena orang niku nyemplung ke solat. Bersih nopo boten? Bersih. Mantun duhur wong namanya manusia, mahallul khata' wan nisyan. Mangke asar dibersihkan lagi oleh Allah. Mantun asar mungkin wonten regetan malih yang mengotori hati, mungkin maghrib dibersihkan lagi, mungkin isya dibersihkan lagi, mungkin subuh dibersihkan lagi. Inilah kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah tidak ingin meninggalkan kita dalam keadaan hati yang kotor. Maka disebut as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Sekarang kalau kita sudah paham seperti ini, yang butuh pada sholat niku sinten? Nggih kula kali panjenengan. Kalau lepas dari sholat ini, Allah masih memberikan terminal tempat mencuci kita, yaitu pada hari Jumat. Al-Jum'atu apa ya? Al-Jum'ah bainal Jum'at tuhratun. Jumat ini dengan Jumat berikutnya itu kafaratun lima bainahuma. Wonten nggih, Jumatan bersih lagi. Wonten malih yang disebut
al umroh bainal umroh itu umroh satu dengan umroh berikutnya juga pembersih. Kalau enggak masih lepas dari itu, ada pembersihan yang terakhir yang disebut dengan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, kita seperti bayi. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Inilah keindahan umatnya baginda Nabi Muhammad. Tidak bisa kita mendapatkan seperti ini kalau kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Maka masihkah kita malas untuk bersolawat? Karena kita diberikan keistimewaan yang luar biasa. Ibu-ibu yang berada di sebelah sana, ada lagi bu tempat pembersihan dosa, napa niku melahirkan. Jadi setiap panjenengan melahirkan niku darah yang keluar niku membersihkan dosa. Maka kalau ibu-ibu sudah merasa banyak dosanya, segera bilang kepada bapaknya, Pak tolong hamili saya gitu. Kenapa? Karena kayaknya dosa sudah mulai banyak. Kata bapak, siap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku yang disebut dengan tuhratun lil qulub. Monggo satu saja kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di mana letak tuhratun lil qulub min adnasid dudub? Allahu akbar. Allah maha besar. Saya kecil. Yang pantas takabur, al-mutakabbir hanya Allah. Sedangkan saya, siapalah saya? Selain Allah kecil. Maka penyakit-penyakit hati yang ada di sini, penyakit yang paling berat niku adalah penyakitnya iblis, anani, egois, takabur, merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang, merasa dirinya lebih pintar dibandingkan orang, merasa dirinya lebih banyak pengikutnya dibandingkan orang, merasa dirinya lebih ganteng, lebih cantik dibandingkan orang. Ini namanya ana khairum minhu. Saya jauh lebih baik dibandingkan kamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini iblis. Sifat-sifat iblisiyah yang ada dalam hati yang disebut dengan kotoran, sehingga kita menjadi pribadi yang takabur, hancur semuanya ketika kita menyadari takbir kita Allahu Akbar. Hei Abdul Khalik, kamu ini kecil, tidak ada apa-apanya. Yang besar hanya Allah. Satu bapak-bapak. Kemudian kalau kali panjenengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai jenengan matur inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mosok kan ngoten pertanyaannya, mosok lillahi rabbil alamin? Sesungguhnya solat kula, seluruh ibadah kula, inna solati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kula, wa mamati, kematian kula, tidak untuk siapapun ya Allah, lillahi rabbil, mukhlis kita, ikhlas kita, penyakit pamir, penyakit riya, penyakit selfie hilang sedoyo. Kalau kita betul-betul melakukan sholat itu dengan iqamatus sholat, pasti hilang dengan sendirinya. Inilah yang disebut dengan tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Belum lagi ketika kula kali panjenengan sujud. Ketika kula kali panjenengan sujud, kepala yang biasa kita dongakkan, ketika kita marah kita beginikan, ketika kita takabur kita ngangkat kepala ke atas, kepala yang selalu kita muliakan, jangan sampai ada orang nopo niku kepala kita dingetanakan niku. Ojo macam-macam. Ini kehormatan ini. Gak boleh ini ditutup, ini kehormatan. Sesuatu yang sangat kita hormati, kita jaga, kita bersihkan. Kadang-kadang di skincare nggih mbak-mbak. Mas-mas gak paham skincare, sabun wing itu loh.
skincare. Oh, di skincare kemudian dingitakan. Begitu kita sujud ditaruh di mana nih? Ditaruh di tanah sejajar dengan telek ayam. Ngoten nggih? Sejajar dengan kotoran. Bahkan mohon maaf lebih tinggi pantat kita. Wonten sujud niku pantatnya lebih rendah dibandingkan. Wonten kalau sujudnya di atas kursi, di atas bantal. Anggota tubuh yang paling kita muliakan itu ditaruh serendah-rendahnya. Bukti kita tawadhu di hadapan Allah. Muncul kata-kata yang luar biasa indah dan tingginya. Subhana, bukan Rabbiyal Azim, bukan Rabbiyal Akbar, tapi yang disebut oleh kita Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Yang maha suci adalah Tuhan saya yang maha tinggi, a'la, yang maha tinggi. Lalu siapalah kita ini? Sehingga kalau sholat itu betul-betul diperhatikan secara seksama. Wong hanya 5 kan tadi bapak-bapak, waktunya dibatasi kan. Biar kita serius menjadikan sholat itu sebagai iqamatus sholat. Maka kalau sholat itu dilakukan secara serius, secara sungguh-sungguh, secara tidak langsung akan menjadi napa niku pembersih dari kotoran-kotoran yang selama ini menjadikan hati kita penuh dengan adnasid dunub. Tutup. Oh niki dibahas niki lama bapak-bapak ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi, noleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, noleh kiri. Kita noleh ke kanan sebagai bentuk perhatian. Orang itu kalau sudah hablum minallahnya bagus, pasti dia hablum minan nasnya bagus. Simbol assalamualaikum warahmatullahi, noleh kanan, noleh kiri. Kalau perlu agak ke belakang, assalamualaikum warahmatullahi. Boten usah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gak noleh, noleh saja bapak-bapak. Artinya apa? Pasti orang itu akan menoleh kepada sekelilingnya kalau selesai sholatnya. Apa artinya? Dia akan memberikan keselamatan kepada orang lain. Sebab dalam hidup ini ada orang yang kerjanya menyakiti orang. Ada orang yang dalam hidupnya selalu memberikan kemafsadatan untuk orang lain. Orang yang sholat dengan baik pasti dia akan memberikan rasa damai kepada sekelilingnya. Kalau ada orang sholat kok dia tidak bisa memberikan rasa aman, rasa damai kepada orang lain, maka sholatnya itu wujudus sholat. Maka sholatnya itu mutlakus sholat. Bahasanya Mbah Ya Jamal, sing penting sholat, ojo sing penting sholat. Ganti, bukan sing penting sholat, ayo penting no sholat. Dirubah sekarang, bukan sing penting sholat, ayo penting no sholat. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula tutup dengan yang terakhir. Napa niku yang terakhir niku? Wastiftahun libabil ghuyub. Wah niki urusan gaib niki kula boten saged niki. Makanya kali abah niku nek ngaji hikam nak pas sesuatu hikmah yang abot lompati. Kula niku dapat ijazah ngoten kali abah, lompati. Kenapa? Biar gak salah menerangkan. Dhallu wa adallu. Wastiftahun libabil ghuyub niku bingung kalau menerangkan karena dereng mengalami. Mungkin jenengan yang lebih pas nerangaken niki, monggo teng ngajeng ndampingi kula. Ngeten contohnya. Teng Tahrim niku wonten Syekh putranya Habib Abdurrahman As-Sagab yang ditulis ya Habibana Abdurrahman Sagaf. Niku keturunanipun wonten salah setunggalipun namanya Jamalul Lail. Alwi Jamalul Lail. Jamalul Lail itu hanya istilah kunyah, hanya istilah julukan. Kenapa dia disebut Jamalul Lail? Karena kalau malam seperti unta. Wonten unta sujud. Setiap malam dia berdiri terus menghabiskan malamnya itu untuk berdiri sholat. Piyambakipun niku kalau sholat
sak rakaat niku setengah malam. Wonten teng mriki sing ngoten. Allahu Akbar, ba'da Isya sampai jam 12 malam niku 1 rakaat. Menjelang subuh baru rakaat kedua. Saking nopo? Saking sudah terbuka pintu-pintu gaib. Maghaba teng kitab niku pintu-pintu gaib niku nopo namanya? Maghaba angka minal ma'arif wal asrar. Sudah dibukakan pintu-pintu gaib yang bernama ma'arif dan asrar. Jadi orang yang sholatnya niku soai, otomatis orang niku akan makrifat. Pasti suatu saat akan dibuka pintu makrifat. Pasti suatu saat akan dibuka pintu asrar. Ketika beliau sholat baca ayat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maus ayat niki pun boten kehitung lamini jamalul lail. Kenging napa? Karena artinya sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan untuknya rasa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking senengnya maus niki pun boten eling wekdal. Lah barangkali wonten ingkang sampun ngoten niku nggih jenengan lebih pantas dibanding kula kagem nerangaken. Jadi bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, kalau salat iku dilakukan dengan sae, maka pasti salat itu akan membuka pintu-pintu gaib. Pintu-pintu gaib niku ma'arif wal asrar. Kula kinten niki ingkang saged dalem sampaiaken nyuwun agungipun pangapunten, monggo sareng-sareng donga dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan kemuliaan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dengan kemuliaan bijahi Syekh Abil Hasan Asyadili, dengan kemuliaan au bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan kemuliaan bijahi Al-Imam Faqih Muqaddam, dengan kemuliaan guru-guru kita khususnya Mbah Yai Jamal, Mbah Yai Jalil, Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Fatah, Mbah Yai Bisri, Mbah Yai Hashim, Mbah Yai Khalil, mursyid kita Yai Salahuddin Al-Ayubi. Mudah-mudahan lambat laun solat kita naik sehingga menjadi iqamatus shalah. Iqamatus shalah sering-sering didawuhkan oleh Abah, sering-sering maus Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sareng-sareng Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nyuwun doa mugi-mugi kula yang menyampaikan saged ngelampai nopo yang kula sampaikan sehingga kula terbebas dari kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Rabbi fanfa'na husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. Sareng-sareng. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget, agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.